तुम धन धनी उदार त्यागी। श्रवणन सुनियत सुजत जस तुम्हारे, हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह बस करै सबै बल। सदा सुख मन बसै दुख संसार खोवै। गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभा। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जम। होवै सिफत नूर अरसो, डठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी, सजन सचा पातशाह। सिरशाहां जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रत पाले। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को, सास सास प्रत पाले। प्रभ स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास भये साहिब के। अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर अनद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, मन बिलास भये साहिब के। अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्कर चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे। रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश हमें तोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मन तृण कहत। त्वै सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। सजन सचा पातशाहो सिर शाहांद शाहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसा। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसुदा परम। मूसन प्रेम मूसन प्रेम पिरम कै गनो एक कर करम। मूसन प्रेम पिरम कै गनो एक कर करम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चबर छतर तख्त के मालिक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप सरबत गुर सिख संगतां अमृत वेले दे पावन दीवाना अंदर हाजरियां भर रहे हो। अमृत गुरबाणी दे नितनेम समूह संगतां ने सरवण कीते हन। उपरंत लड़ीवार पावन गुरबाणी दी कथा विचार सरवण करन वास्ते गुरु चरणा पाल साहब जी हाजरियां भर रहे हो। गुरबाणी दी लड़ीवार विचार रमण तो पहला अज दा जो पावन दिहाड़ा है दरबारे खालसा
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ। यह हमारा पीर, सतगुरु कलगीधर जी कहते शस्त्र साडे पीर। शस्त्र नूं पीर क्यों आख्या गया? क्योंकि शस्त्र जिहड़ा है परमेश्वर दी आदि शक्ति है। भगवती परमेश्वर दी आदि शक्ति, दुनिया का सरबराज शस्त्र दे ही अधीन है। शस्त्र तो बिना राज नहीं किसी नूं मिलता। शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना धरै तिस बिगड़ै काज। दुनिया का राज शस्त्र दे अधीन है, और जिहड़ा शस्त्र नहीं धारदा उहदे सारे काम बिगड़ जाते। संसार भर दे अंदर किहड़ा इहो जिहा देश है जिन्हां ने बिना शस्त्र तो राज, जिन्हें भी राज लिया शस्त्र दे बल दे नाल। और हर एक देश अपने राज दी अपनी सीमा दी बॉर्डर दी जड़ी रखिया है, हर कोई शस्त्र नाल ही करता है। बिना शस्त्र तो रखिया नहीं हो सकती। आदि गुरुदेव जगत गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जदों उदासियां ते जांदे ने ते भाई गुरदास जी एक जिक्र भी करते ने, आसा हथ किताब कछ, हथ दे विच आसा कहिए सोटा पकड़िया होया। शस्त्र दा ही रूप है ना, शस्त्रां विच सोटा भी आउंदा। नाल किताब है, किताब किहड़ी? गुरबाणी दी पोथी। जिथे भी जाते ने बाणी उचारते ने, अपनी बाणी लिखते भी जाते। एक हाथ दे विच सोटा है, एक हाथ दे विच किताब है गुरबाणी दी, यानी पोथी है। हाथ आसा हाथ किताब कछ। जदों गुरु नानक देव जी महाराज उड़ीसा गए, उथों दे राजे ने गुरु साहब नूं शस्त्र भेंट कीते। अज भी गुरु नानक साहब महाराज जी दे शस्त्र पए होए। जदों आखिए भी गुरु नानक साहब जी दे भी शस्त्र सन, सुभावक है बड़ी विस्मादता पैदा होंदी भी ऐसा भी है भी गुरु नानक देव जी महाराज दे शस्त्र, कड़ा भी मौजूद है गुरु साहब दा, शस्त्र भी मौजूद ने। ये जिहड़े शस्त्र उड़ीसा दे राजे ने भेंट कीते सन महाराज ने, जिन्हां नूं अज भी संभाल के रखिया। तो शस्त्रां दी महिमा पहले जामे तो गुरु नानक साहब जी दे समय तो ही चली आउंदी। गुरु अंगद देव जी महाराज गुरुद्वारा मलखाड़ा साहब जेड़े बच्चे उन्हां दे पासों घोल कराउंदे, गुरमत दा प्रचार करन वाले, सच दा प्रचार करन वाले महाराज, उन्हां नूं की लोड़ पै गई घोल कराउण दी। अज भी खडूर साहब दी धरती ते जाओ, गुरुद्वारा मलखाड़ा साहब उत्थे अस्थान सुशोभित है।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰ ਤਾਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਜਤ ਤਿਨੈ ਜੇ ਬਿਨ ਬੰਧੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੇਰਾ ਸੁਧਰੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੋਹਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਗ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਤੇਗ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ 500 ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 500 ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ 500 ਵੱਡਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵੱਡੀ? 500 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇ 500 ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਡੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਕਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਬੰਨ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੁਕਮ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਪਰ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਜਤ ਤਿਨੈ ਜੇ ਬਿਨ ਬੰਧੇ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀਜਤ ਤਿਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲਿਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਪ ਲੈਣ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੋਪ ਲਿਆਇਓ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਦੋਂ ਜੰਜੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਬੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਤੋਪਚੀ ਸਨ। ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਤੋਪ ਖੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੋਪ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੋਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਪ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਪ ਖੋਹ ਲਈ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੋਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਲੜੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੱਤਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੋਤਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਲੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਕੁੱਪਿਓ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਹਟੀ ਹਿਆਦ ਖਾਨ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਟਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨ ਮਟਕੀ ਫੋੜਦਾ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੀਰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਲੋਹਾ ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 4.5 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ, ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਦਾ ਭਰਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ, ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਤੇ ਜਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਜੀ ਦਾ ਮੂਸੜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਸਣ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ।
ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤ ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਜੋ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਨਵ ਖੰਡ ਬਸਦਾ ਪਰਮ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਮ ਕੈ, ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੂਸਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸਣ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ, ਪਿਰਮ ਕਹੀਏ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਾ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? 3 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾਪਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਪੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਉਜਾੜ, ਜੰਗਲ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਮਾਤਰ ਗਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 15 ਦਿਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਥਾਲਾ ਲੈ ਆ ਲੰਗਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਕੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕੈ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੋ ਅੰਬਰ ਛਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੂਸਣ ਜੀ, ਅੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼, ਅੰਬਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ। ਮਸਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਮਸਕਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਕਲਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਗ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਕਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਸਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਹਮ ਸਭ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਕਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਲ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਾਂਦੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਪਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉਲਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰੋਂ ਲੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਸੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बीदे बांधे कमल मह पवर रहे लपटाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।